یہ ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے دا برین آف پاکستان. جی جی. تو اس میں ہم نے مناسب سمجھا ہاں جی کہ آپ جیسی قادآور شخصیت کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جی. جائے. آپ کا شکریہ، آپ کا بہت مہربانی. تو مریم امین جو ہے وہ بڑی خاص کر مریم امین کی تو میں خاص کر خوش آمدید ان سے کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ میرے پاس آئی ہیں اور میرا دل بہت خوش ہوا ہے. کچھ آپ جانتے ہیں کہ میں بچیوں سے پیار بھی زیادہ کرتا ہوں. جی جی اور یہ بچی تو مجھے بہت ہی زیادہ پیاری لگی ہے. شکریہ. مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے برابر میں بیٹھ کے آپ سے سوالات کروں گی. مریم مہربانی آپ جی. آپ کی صحت کیسی ہے؟ صحت ایسے ہے کہ صبح اٹھا ہوں، سوچا کہ ٹیم نے آنا ہے تو لیتے لیتے تو کام نہیں چلتا. پوتی سے کہا کہ ایک گولی فلاں اچھا چائے کا کپ یہ لے آؤ تاکہ ذرا گرم شرم میں ہو جاؤں. باقی پھر سارا دن مطلب آج آپ فل فریش ہیں اور پوزیشن میں ہیں. یا میں پوزیشن میں ہوں. آج اللہ ہی خیر کرے پھر. میں نے دوائیاں مکمل لے لی ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، حاضر ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ بچھاڑ کریں گے سوالات کی اور شاید اللہ کے فضل و کرم سے میں سرخرو ہو جاؤں. نہیں آپ سرخرو ہیں. آپ کے سوالوں کے جواب. اچھا میں آپ کے لیے نا ایک شعر بنا کے آیا تھا، مائنڈ بنا کے آیا تھا. وہ محسن کا شعر ہے کہ محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا. جی. محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. بابے ہو گئے آپ، بابوں کو کون پوچھتا ہے. آپ بات ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے. پہلے تو میرا یہ چیز یعنی جی چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ آپ آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے. اچھا آپ آئے ہیں تھک گئے ہوں گے، آئیے آپ کو پلکوں سے دبا دیتا ہوں. واہ واہ واہ. ہم تو شاعر ہیں، دینے کے لیے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھوں سے دعا دیتے. واہ دعا دیتے. بہت شکریہ مریم. آج آپ ان سے پہلا کوشچن آپ کریں گے. جی میں آپ سے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا شاید کامن بھی سمجھ لیں وہ سوال کرنے جا رہی ہوں کہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں ان کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو ان کی دل کی کیفیت ہوتی ہے بہت نازک ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عام انسان کے ساتھ ان کے جذبات مل ہی نہیں رہے ہوتے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیٹے اصل بات جب پڑھتا تھا نا تو ہر کنارے سارے ہارے مارے جا رہے، تب بھی میں یوں کہتا تھا. اچھا یعنی یہ قدرتی طور پر ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، شاید بننے سے نہیں بنتا. بالکل. ایک میری غزل تھی تو وہ اپنا شہید صاحب ہے نا جی، بہت پڑھے لکھے ہیں، تو مشاعرہ تھا تو غزل کہنے لگے کہ فلاں غزل نہیں یار وہ نہ سنو. یہ سامنے بیٹھے انہیں سمجھ تو آتی نہیں، پھر یہ آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے. کیونکہ جس غزل میں میرے خیال کے مطابق خیال نہیں، اس میں تخیل کی بلندی نہیں، اس میں سوچ نہیں، وہ پالش نہیں صحیح ہوا تو اسے تو کہنا نہیں چاہیے کہ یہ شعر ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ شاعر بننے سے نہیں بنتا، شاید پیدا ہوتا ہے شاعر. دیکھنا کہ یہاں وہ اپنا الحمرہ میں مشاعرہ تھا اور میں پورا والے بیٹھا تھا، تو پتہ چلا کہ کل شام کو مشاعرہ ہے الحمرہ میں. میں الحمرہ میں، میرے ماسی کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ خان جائے گا. میں نے کہا بھائی مجھے تو ایک دفعہ کہتے ہیں، آپ آدھی دفعہ کہیں میں تو جاؤں گا. چلتے ہیں. دوسرے ہم چلے گئے، وہ سب اوپر چڑھ گئے سیڑھیوں، میں نیچے بیٹھ گیا. اچھا. وہ نیچے والے پٹے پر بیٹھ گیا. شاعر آئے، احمد بن قاسم صاحب کے ہاتھ میں کاپی تھی، پینسل تھی. آپ سن لیں غور سے، ان کے ہاتھ میں کاپی تھی تو وہ نام لکھ رہے تھے. میں الحمدللہ وہ تھڑا تھا نا جی، اس کی طرف چلا، وہ بھاگ کر آئے.
अरे भाई आप वहीं बैठे हैं, हाँ, यहाँ शायर बैठे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा सर मसला ये है कि मुझे भी यही बीमारी है, वाह, अच्छा, मैं भी शायर हूँ हाँ, और सिर्फ आपको मिलने के लिए सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप यूं करें मेरा नाम लिस्ट में से काट दें, ना लिखें, लेकिन मुझे यहाँ खड़ा होकर स्टेज पर बोलने तो दें, अपनी गजल तो पेश करने दें। वो फिर वापस गए। बाकी से बात की, ये भी बैठे थे फराज साहब, अहमद फराज साहब भी बैठे थे, जो है ना शहनशाह रोमान, शहनशाह रोमान का खिताब अहमद कासमी ने ही इन्हें दिया था। तो ये भी बैठे थे, वापस आए। अच्छा भाई वो कहते हैं कि चलो वहां खड़ा होकर सुनाए, लेकिन कलाम मुझे दिखा लो। ठीक, डायरी थी मेरे पास, वो छोटी सी, हैरान परेशान, खामोशी तारे हुई, जैसे कोई किसी चीज ने इन्हें काट लिया। फिर वापस गए। कहते हैं कि आज तो कुछ और होने वाला, ये इंसान है, ये फरिश्ता है, ये शायर है या शायरों का बाप है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अजीब किस्म का ये कलाम लाया है। अब बोलेगा तो फिर देखे क्या होगा, क्योंकि मेरी आवाज आप तो जानते हैं कि मुझे कोयल कहते थे, मेरी आवाज मैंने पहले दूसरा नंबर हीर का भी मैंने लिया हुआ बेटे। वर्ल्ड ये तो नाज़रीन के मैं लिए बड़ी इतना दिलचस्प बात जबरदस्त है। गवैया था, इतनी जबरदस्त मेरी आवाज थी कि हर किताब में पढ़ता था और हर अपनी गजल में, यानी खुद तरतीब भी खुद। ये आप जानते हैं कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री वाले ले गए थे, अच्छा। मैं तो भाग आया, वो माहौल मुझे पसंद नहीं था, मैं भाग गया। आप भी नहीं करते थे वो एनवायरनमेंट, वरना वो मुझे ले गए थे, मेरे लिए कमरा तैयार हो गया था, मुलाजिम उन्होंने रख दिया था। लेकिन चलो ये बात एक तरफ करो। अच्छा खान साहब, माजरत के साथ, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त है 30 मिनट है, तो हम चाहते हैं कि इस मुख्तसर वक्त में आपसे ज्यादा से ज्यादा जो है ना, वो सबसे पहले ना आप हमें अपने जिंदगी के बारे में बताइए। जिंदगी की बात यूं है कि कल 10 बजे रात मैं पढ़ रहा था, कोशिश कर पढ़ रहा था। मैंने सोचा कि इस कायनात में सबसे खुश नसीब कौन है, तो सवाल का जवाब हुआ कि मैं। फिर कहा कि इस कायनात में सबसे अमीर कौन है, तो जवाब मिला कि मैं। इस कायनात में सबसे मशहूर कौन है, तो मैंने कहा कि मैं। अब आप तफसील, अब मैं क्या करूं कि आपके पास 30 मिनट है। मोहम्मद खान कुत्तों वाला मशहूर सारे शहरों में, गांव में। मोहम्मद खान कुत्तों वाला, मुर्गों वाला मशहूर हूँ। मोहम्मद खान शायर पूरी कायनात में मशहूर हूँ। मोहम्मद खान सिंगर पूरी कायनात में मशहूर हूँ। और दूध खत्म होता नहीं देखा, मेरी जेब में पैसे कभी खत्म नहीं हुए, तो किस्मत का भी धनी हूँ। 5 बहनों के बाद पैदा हुआ था, लाड था, इसी तरह लाड से गुजरी और शहनशाह जिंदगी जो है ना, शहनशाह जिंदगी गुजरी। अब रहा उम्र, तो वो भी अल्लाह ताला ने बहुत माशाल्लाह दी। दादकों में, नानकों में, सावरों में सबसे बड़ा हूँ, गांव में, शहर। अच्छा, अब आपकी उम्र कितनी हो गई माशाल्लाह? देखिए ये उम्र के ना, उम्र जो है ना, एक मसला है। वो मसला ये है कि मैं पैदा तो हुआ था 35 में, लेकिन मैं तो पोते जैसा बड़ा सारा हो गया था वही। अच्छा। जब हम हिजरत करके आए तो टीचर ने कहा कि इसे कैसे लिखूं, इतनी उम्र लिख दी तो फिर ये नौकरी कैसे करेगा, वो तो ज़ाया हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इन्हें 1941 लिख देते। ठीक हो गया। हालांकि मैं तो बड़ा सा था। वो फिर 1941 मेरे शनाख्ती कार्ड पे
आई लेफ्ट। लेकिन जो मेरी किताबें हैं उन पर मैंने थोड़ा सा इंसाफ किया और कहा कि नहीं चलो ऐसा कर ले, 41 भी नहीं करते, 35 भी नहीं करते, 88 करते। किताबों पर फिर मैंने 4 अप्रैल 1938 अपनी उम्र बताई। उम्र की तरफ से भी अल्लाह ताला ने मुझे खूब रिझाया। रिज़्क़ तो आपके सामने है, खूब रिझाया। हालांकि मजदूर आदमी था, ये कोठी बनी पड़ी है, उधर कोठी बनी पड़ी है, उधर माशाअल्लाह ने। अच्छा ये बताइए कि आप पाकिस्तान भी आपने अपनी आंखों से बनते देखा, तो हमारे नादरीन को उस वक्त का कोई नक्शा खींच कर बताइएगा। तो आपके पास वक्त बहुत कम है, क्या करें। चलिए आप ही मेरे सवाल का जवाब दें। हमारा गांव जो था वो ब्यास से तकरीबन 2 फरलांग पीछे इधर था, लेकिन हमारी जमीनें जो थी वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर उस पार थी। अच्छा। उस पार थी। 15 तारीख को हमें नहीं था पता कि इतना जुल्म बढ़ जाएगा, हो जाएगा, इस तरह कत्ल हो जाएगा, इस तरह अभी मारेंगे एक दूसरे को। हम तो 15 तारीख को चचा जान के साथ मैं बैठ गया, अबू घोड़ी पर बैठ गए और हम जमीनों पर चले गए। हम जा रहे थे कि हमारा जो मुंशी था ना, जैमल सिंह था, जैमल सिंह, वो भागता आया, और दौड़ जो खानो दौड़ जो भज जो। वो सारे मुसलमानों बड्ढन तैयार होए बैठे, आधा घंटा रह गया, वो बड़ देने सारे मुसलमान सिखा ने। अब कहते हैं जैमल सिंह ऐसे मजा नहीं आएगा कि हम 3 तो बच जाए, बाकी सारा गाँव कत्ल हो जाए। वो चाचा से कहने लगे आप इधर से जाए, मैं इधर से जाता हूँ, गाँव वालों को कहो, सबको कहोगे 5 मिनट में कुएं पर आ जाओ। मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ। वो 5 मिनट में कुएं पर आ गए और हम भी आ गए। बस बारिश आई तो हर चीज जो थी ना, बादल और बारिश, इतने में देखा तो सत श्री अकाल। वो पहले हुआ ये कि 2 हिंदुओं ने हरनाम सिंह ताया को गला घोंट कर मार दिया। मार तो उन्होंने दिया और मशहूरी ये निकली बाहर निकल कर की कि मुसलमानों ने सिखों को मारना शुरू कर दिया। सिखों को जज्बा आ गया, गुस्सा आ गया। 3 हमारे बाबा जी बैठे थे ताज के बाड़ के नीचे, तीनों को वही शहीद कर दिया। और पीछे से वो आदमी निकला जिसने सिख ने देखा था कि हिंदुओं ने मारा है, वो देख रहा था। उसने कहा कि फला हिंदू ने मारा है राम सिंह को, मुसलमानों से ना लड़ो, मुसलमान तो भाई है। भागे और उन्होंने उन हिंदुओं को भी मार दिया। लेकिन जो जथा आया था उनके कानों में ये दोनों बातें नहीं थी। एक थी कि इन्होंने मुसलमानों ने राम सिंह को कत्ल मार दिया, दूसरी बात नहीं थी। लड़ाई हो गई, 4 हिंदू थे, 4 हिंदुओं को तो यकीनन खत्म कर दिया मुसलमान। जवान थे सबके पास हथियार। वहाँ उस वक्त ना बेटा हर घर में लाठी, गंडासा, टकुआ ये लाजमी होते थे। हालात ही वैसे थे। हाँ लाजमी, नहीं हालात से पहले ये वैसे समझ लो कि उनकी तहजीब में तो रह रहे थे। हाँ, वो सबके पास। असल बात वो लोग जानते नहीं, ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ, लेकिन उन लोगों का ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ जो अकेले निकले हैं। 20, 25, 30 के काफिले में जो निकले हैं वो मारे गए। लेकिन जो पठानकोट से जब निकले, हम जब बात पठानकोट को छोड़े, ये बात हम खड़े थे कि जैमल सिंह आ गया, कहता है कि आप यहाँ से निकल जाओ, ये घोड़ा ये ले लो, ये कुछ चने हैं बच्चों को दो, सर्दी बहुत हो गई ना जी, हवा भी थी, बारिश भी हो गई, चने लिए सारा कुछ किया। एक बाबा जी उन्होंने कहा चलो कूच करो, आप रुकने से सर्दी और ज्यादा लगेगी, चलने से कुछ सर्दी कम हो जाएगी। हम रास्ते में आ रहे थे कि एक बुढ़िया पड़ी ऐसे कांप रही थी सर्दी से, नहीं उसे 2 बच्चियों ने वो आगे लगाए,
साथ ले अल्लाह अल्लाह करके बाहर भी आ गया, ब्यास सतलुज का नाम वहाँ ब्यास था। तो दरिया पर पहुंच जो कीचड़ बड़े हुए लोग थे, सब ने वहाँ नहाए और वजू किए, अपने अपने कीचड़ उतारा और नमाज पढ़ी। आपकी उम्र कितनी थी जी? आपकी उम्र कितनी थी तब? तो 10 साल थी। अच्छा अच्छा। हाँ, 10 साल तो मैं यकीनन, काफी अच्छी है। हाँ। 10 साल तो मैं यकीनन था, 10 साल का तो मैं यकीनन था। अच्छा, तो वो बुढ़िया भी साथ थी, वो ऐसे पाँव होते आए, लेकिन वो गारा था ना, इसकी वजह वो उंगलियां छिली नहीं गई, वो गारा बन गया था ना, बस आके छोड़ा वो तो गिर गई। तो सब ने नमाज पढ़ी, हमने देखा कि सफेद कपड़ा ऐसे लहरा रहा है, 2 बच्चियां लहरा रही, बाकी गए सफेद कपड़े से मुराद थी अमन का, अमन। एक सिख को उन्होंने उठाया हुआ था, उन बच्चियों ने अच्छा, बच्चियां थी वो, बच्चियों ने उठाया, इधर एक ने कंधा दिया हुआ था, एक ने इधर, और पहुंच कर उन्होंने कहा कि ये ताजी को संभालो, हम यहाँ तक ले आए हैं, इन्होंने हमें बचाया है। अच्छा। हमारी माँ तो, उन्होंने कहा ये माँ तुम्हारी वो भी यहाँ पड़ी है, आप फिक्र ना करें। ऐसे वो लड़कियों को लाए, फिर उस सिख को मुसलमानों ने, बिल्कुल हम लोगों ने जनाजा पढ़ा, उसे शहीद कहा, उसे उसी के कब्रों में दफना दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उस वक्त बहुत से अरमान भी होंगे वहां जाके हम ये करेंगे, हम ये सब कुछ करेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, तो आप तब के पाकिस्तान को इस वक्त के पाकिस्तान के साथ कंपेयर करिए कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जो हो रहा है, कुछ चंद बातें बताएं कि हाईलाइट करें कि जो ये नहीं होना चाहिए था, ये हमने सोचा ही नहीं था। देखो बेटा, मेरा दिमाग हर वक्त यही सोचता है कि मेरा पाकिस्तान कैसे। ये मेरी डायरी है ताज़ा, इस डायरी पर मैं चैलेंज करता हूँ, आपका सबके सामने भी चैलेंज करता हूँ, उस पर लिख भी दिया कि चैलेंज है कि ये पाकिस्तान 1 साल में 1 फुट ऊंचा जाए, 5 साल में 5 फुट ऊंचा हो जाएगा, 10 साल में ये कर्जे से फारिग होगा और ये दुनिया के ऊपर से उड़ान करेगा। और इसमें पूरा प्रोग्राम है लिखा होगा, मेरा दिमाग ये काम। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान आपने बनते देखा तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तहरीक पाकिस्तान के उस वक्त के लीडर थे, उनकी क़यादत में सारा मामला हुआ, तो कायद से भी मुलाकात का इत्तेफाक हुआ? वो तो यहाँ हुआ था अपना मिंटू पार्क में। अच्छा, मिंटू पार्क में हुआ था 23 मार्च को 40 को। वो ऐसा हुआ कि सब पूरे ऑल इंडिया से जो मुजद्दीन थे, खाते पीते घराने के लोग, या जिन्हें आप सियासी भी कह सकते हैं, सियासियों को इससे ज्यादा गरज थी, मोहब्बत थी, वो सब इस लाहौर में इकट्ठे थे। और मुझे याद है कि माशकी पानी पिला रहा था, ऐसे ऐसे माशकी, 2 माशकी। अच्छा, हम पहले पहुंच गए, अब्बू से मैंने रोक के कहा मैं तो जाना है। अच्छा, एक वर्क उड़ेलता हूँ तारीख का, जिसका ना आपको पता है, बल्कि मेरे ख्याल में शायद किसको नहीं पता, कि वहाँ एक आदमी खड़ा था, टिकट के लिए पैसे देता था शकरगढ़। अच्छा। और मैंने कहा चाचा ये कितने पैसे तू देगा? उसने कहा बेटा सरदार अब्दुल रब नश्तर ने दिए हैं, आपके लिए दिए। अच्छा, ये तारीख का पहलू मैं आपके सामने पेश कर, वो पैसे सरदार अब्दुल रब नश्तर ने उसे दिए थे कि गरीबों को दो, जिनके पास पैसे हैं वो अपना टिकट लें। और उधर मिंटो पार्क पहुंचे। हाँ, मिंटो पार्क पहुंचे, और जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें खुद पैसे थे। तो वो पैसे हमने तो नहीं लिए, हम तो माशाल्लाह खाते पीते गए। चले माशाल्लाह। अच्छा, हमारे नाजरीन को जो है अपना हज़रात वक़ार, हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं, जो कि तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, इन्होंने 7 किताबों के ये मुसन्नफ़ हैं।
ایک دو کتابیں ان کی تیار بھی پڑھی ہیں. انہوں نے اپنی وہ آپ بیتی بھی انہوں نے اپنی لکھی ہوئی ہے. محمد خان چراغ صاحب جو ہیں, آج ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں وقت عنایت فرمایا, تو یہ شاعری بھی بہت کرتے ہیں. تو ہمارے جو ناظرین ہیں آج آپ کیا سنائیں گے جی پھر؟ غزل دیکھیں نا, میں 4 زبانوں میں لکھتا ہوں. یہ بھی عجیب بات ہے ہاں کہ اردو لکھتا ہوں اور اللہ کے فضل سے خوب لکھتا ہوں. ٹھیک. پنجابی لکھتا ہوں تو اللہ کے فضل سے خوب لکھتا ہوں, پہلے نمبر پہ آتا ہوں. ایوارڈ میں نے آپ کے ہاتھ سے بھی بہت ایوارڈ لے جی, اس میں کوئی آپ شک کے نہیں. ہاتھ سے بھی میں بہت ایوارڈ لے چکا ہوں. اور اگر آپ ہندی کہیں گے تو وہ بھی لکھتا ہوں. اور اگر آپ یہ سرائکی کہیں گے تو جس نے مجھے انعام دیا تھا, آپ کو یاد ہے, آپ کے سامنے مجھے ورلڈ ایوارڈ ملا تھا نا, آپ تھے, انہوں نے مجھے بلایا تھا. وہاں گیا تو سرائکی میں لوگوں نے جب وہ دوڑے کہے تو میں زندگی میں کبھی ڈرا نہیں تھا, میرا پسینہ نہیں نکلا تھا. خیری میں میرا پسینہ کہاں نکلتا ہے, یہ مشکل ہے کہ میرا پسینہ کو نکال دے. وہاں نکل گیا کیونکہ ان کی زبان تھی سرائکی, اور اتنے عالی شان دوڑے, اتنے عالی شان دوڑے کہ کمال کر دی انہوں نے. تو مجھے بلایا گیا, ہم بیٹھے بھی 3 تھے, شاہ صاحب تھے, ان کا ایک بیٹا تھا, ایک میں, ہم تو بیٹھے سٹیج پر, باقی صاحب نیچے. مجھے بلایا گیا, جناب میرا نام لیا, کیا کمال کر دی. میں اندر سے کانپ رہا اور خدا سے دعا کی. میں رو کر رویا, ایسے چپ کر آنکھیں یوں کر کے میں رویا. مجھے پتا تھا رونے سے اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے کہ اللہ میاں یہاں میری گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ان کی زبان سرائکی ہے. تو میں تو زبان کا تو سرائکی نہیں ہوں, چلو لکھتا ہوں, لیکن یہاں تو بڑا امتحان ہو جائے گا, اب تو میری عزت رکھ. یہ سوچا تو سب نے جو دوڑے سنائے تھے وہ دکھی تھے. میں کھڑا ہوا, میں نے کہا بھائی دوستو, یہ رونا رونا مجھے پسند نہیں. ہاں صحیح بات ہے. ایک شادی کی میں نے, دوسری دفعہ پھر میرا جی چاہا اور کروں, میں نے دوسری شادی, سبحان اللہ, میرا جی چاہا میں تیسری شادی کروں, میں نے تیسری شادی کر, فوراً مل گئی. تو مجھے تکلیف ہوئی نہیں, میں کیوں ایسا دوڑا کہوں, چوتھی نہیں کھڑکائی جس میں مایوس ہو, میں مایوس ہی نہیں ہوا. تو میں تو رومان لکھتا ہوں, پھر رومان سناتا ہوں. ہاں جی, میں نے انہیں وہ دوڑا سنایا. آپ سرائکی سمجھیں گی نہیں, لیکن میں سمجھا دوں گا آگے. جی سمجھتے ہیں. تیرا ہاتھ چومیا, میری بھوک لے گئی. واہ واہ واہ. تیرا ہاتھ چومیا, میری بھوک لے گئی. تیرے ہاتھ دی چومی غذا بن گئی. جیڑی شے اتے تو نظر گتی, وہ شے ہی رنگے ہینا بن گئی. واہ واہ واہ. تیڈیاں زلفاں دے نال تیڈے بوچھن دا اڈنا, تا بدلا کوسے کزا بن گئی. چراغ تیڈی باندھی دے امر نال میل ہوندا, تیڈے گھر دی باندھی خدا بن گئی. وہ تاڑیاں بابا جی دوبارہ, بابا جی مقرر. میں نے کہا شکر اللہ میں تم نے بیت رکھا, مگر یہاں پر مقرر نہیں کہا جائے گا, وقت کام ہے, وقت کام ہے. ہم بھی کہتے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ پائے ہم بھی. بہرحال میں نے تو ٹیکے لگوائے. اب وہ مجھے یاد آ رہا ہے, شاکر شجاع آبادی کا ایک قصہ ہے کہ ساکو اپنے نامے لا چھوڑی, اساں پاگل تھی پل پل مرسوں. ساکو اپنے نامے لا چھوڑی, اساں پاگل تھی پل پل مرسوں. اساں اسرائیل دے سوئے نہیں, تو حکم ڈسیں اساں بل مرسوں. اساں جیونا ہے تیرے قرب دے وچ, تو دور کیتا اساں ول مرسوں. تینڈے گل دے خان اسی چولے آئیں, ہن ٹٹ مرسوں یا جل مرسوں. تو پھر میں نے ایک لکھا تھا کہ روندا چھڈ کے ٹر گئی زرد نال, روندا چھڈ کے ٹر گئی زرد نال. شالا زردار کھلی خوشی تو روز رومے. زردار خوشی تو روز رومے. روز
میرے خیال سے یہاں پر تو برباد سے جاوے سے روز رویں، یعنی بڑا پیارا جی. وہ اب میرا دماغ ادھر تھا نہیں، پنجابی کی طرف تھا نہیں. آپ اردو میں کچھ سنائیے جو اچھے سے سمجھ پائیں سب. اردو میں کچھ سنائیے. اردو میں کچھ جی اردو میں بیٹا اردو میں رومان سناؤں، وطن سناؤں، دکھ سناؤں، کیا سناؤں؟ ہماری یوتھ تو رومان ہی سننا چاہتی ہے، بس وہی سنا دیں. کیا رومان سنا دے. رومان بیٹا رومان یہ ہے، ذرا غور سے سنیے. آپ کو خیالات کی اگر بلندی نہیں تو میں اس غزل کو میں تو کم اپنی کتاب میں نہیں رکھتا. اب خاص کر اب کیونکہ میں تجربے کار بہت ہو گیا تھا نا جی پچھلے دنوں، تو پھر میں خیالات کو سامنے رکھتا ہوں، پروار کو سامنے رکھتا ہوں، تخیلات کو سامنے رکھتا ہوں. بس یہ ڈر ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والے تو میں نے بڑا سادہ سمجھ لے اس کو. تو میں نے بڑا سادہ سا لکھا کہ درد بڑھتا ہی گیا، درد بڑھتا ہی گیا، مسیحا تھا جو وہ خنجر نکلا. درد بڑھتا ہی گیا، مسیحا تھا جو وہ خنجر نکلا. ارے پھول سمجھا تھا جسے میں، چوما تو وہ پتھر نکلا. پھول سمجھا تھا جسے میں، چوما تو وہ پتھر نکلا. میرے زخموں پہ نمک پاشی کر رہا تھا جو شخص، میرے زخموں پہ نمک پاشی کر رہا تھا جو شخص، آنکھ کھولی تو یہ دیکھا میرا دل بھر نکلا. واہ 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 واہ. آنکھ کھولی تو یہ دیکھا میرا دل بھر نکلا. مثل لالو گوہر تھا صحن میں جگمگ جگمگ کرتا. بیٹے یہ جو لال و جواہر ہوتے ہیں بڑے چمکدار ہوتے ہیں، اور خاص کر جو ہیرا سرخ ہوگا نا یا لال سرخ ہوگا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت چمکتا ہے. صحن میں مثل لال و گوہر تھا ذہن میں جگمگ کرتا. ارے جل گیا ہاتھ اٹھایا تو وہ اخگر نکلا. میں نے اٹھا لیا، وہ دہتا ہوا کولا تھا. دہتا ہوا کولا بھی اخگر ہی کہتے ہیں. اور ایک ہی لہر بہا لے گئی میری خود و خودی. بیٹی غور سے شعر سننا ہے. ایک ہی لہر بہا لے گئی میری خود و خودی. غور سے دیکھا تو وہ آنکھ نہیں ساگر نکلا. واہ 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 واہ. اچھا یہ کیسے مکمل تھے؟ وہ ساگر نکلا. کئی اشروں سے تمنا تھی اسے پالوں میں چراغ. کئی اشروں سے تمنا تھی اسے پالوں میں چراغ. ارے وقت کلمات ہوا جیسے تو وہ کافر نکلا. کیا کیا سنیں گے تجھے کیا سنا دلبر تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات. واہ واہ. میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال. بیٹا میں بہت زبردست سنگر تھا. ان سب کو میں نے کاٹا ہوا ہے، یہ رفیع مفی سب کاٹے ہوئے ہیں، کوئی میرا مقابلہ نہیں. اچھا آپ کی کتاب میں نے ایک آپ کا کتاب مجھے یاد آ گیا ہے جی، وہ آپ نہیں سنا سکے تو مجھے یاد آ گیا. جی تو ناظرین ان کا کتاب ان کی موجودگی میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھتی ہو تو گدگدی سی ہوتی ہے. مجھے یاد آ گیا. مجھے یاد یہ شعر جو ہے نا پچھلے دنوں یونیورسٹی سے دو لڑکے آ گئے. دو لڑکے آ گئے اور انہوں نے پہلے وہ مسکراتے رہے میرے ساتھ باتیں کرتے، پھر کہنے لگے کہ بابا جی آپ کا ایک قطعہ جو ہے نا وہ ہر لڑکی کو یاد ہے، ہر لڑکے کو یاد ہے. میں نے کہا بھائی وہ کون سا قطعہ ہے؟ کہتے ہیں وہ کون سی کتاب میں ہر کتاب یونیورسٹی میں سب یونیورسٹیوں میں میری کتاب دیکھتی ہو تو گدگدی سی ہوتی. تیری نظریں ہیں انگلیاں ہو جیسے
गुदगुदी उंगलियों के साथ होती है ना, देखती हो तो गुदगुदी सी होती है। तेरी नजरें हैं उंगलियां हों जैसे, जिसने देखा वो सैर होता गया। अरे तेरी जुल्फे हैं सेवियां हो जैसे, तुम्हारी जुल्फे हैं सेवियां हो जैसे। ये शेर मुझे भी याद आ गया, आपने एक मर्तबा कहा था, वो मौका भी मुझे याद आ गया। वो कौन सा था? वो फिर कभी बताएंगे। अच्छा, एक वो आपने एक और लिखा हुआ था कि वो तरह और वंगे और बुंदे, वो क्या था भला? वो पंजाबी था। हाँ, वो जरा हमारे पंजाबी कितना था? हाँ ये याद दिखाया आपने, दिल करता है। एक मिनट सर। दिल करदा है दिल दी वट ते। एक मिनट सर। बाबा जी की उम्र जो है वो भी 90 साल हो गई है, तो भूल जाते हैं, उम्र का तकाजा है, सेहत भी इनकी जो है वो नासाज रहती है। दिल करदा है वेल वंगा दी हाँ, वेड़े दे विच लावां। वाह वाह वाह। दिल करदा है वेल वंगा दी वेड़े दे विच लावां, रोज तरोड़ां सजियां सजियां तेरी वीणी विच चढ़ावां। एक दो बूटे बुंदियां दे भी वट्टां उत्ते गड्डां। अच्छा, एक दो बूटे बुंदियां दे भी वट्टां उत्ते गड्डां, कूड़े कूड़े लब लब के मैं तेरे कन्नां दे विच पावां। वाह वाह वाह। अच्छा, आपने 3 शादियां की, ये आपको क्यों शादियां करने का कोई शौक था या बीवियां अल्लाह के सुपुर्द हो जाती थी? कह सकते हैं, शौक तो नहीं था, शरीफ आदमी था। पहले तो फौत हो गई, बच्चा होने वाला था इसी शमीम डॉक्टर के। अच्छा। वो तो फौत हो गई। और अबू मेरे मुझसे बहुत प्यार, चूंकि मैं 5 बहनों के बाद पैदा हुआ तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो जब पैगाम गया हीरा सिंह कि ऐसे बीबी उसकी फौत हो गई, अबू जान ने वो 4 पे खींची और दरवाजे के आगे कर दी। मेरी वालदे कहने लगी कि ज्यादा फौत हो गई है, उठो। उसने कहा जाओ, बस ये दरवाजा खुला, कोई चीज अंदर न बढ़ जाए। मैंने नहीं जाना, मैं पहले बेटे की शादी कर रहा हूँ, उसकी बीवी अंदर जाएगी फिर मैं जाऊंगा, या कोई चीज जाएगी, चिड़ी भी नहीं जानी। और 4 पे आगे कर 15 दिन के बाद अबू जान चल पड़े। कहाँ भाई? उसने कहा दरवाजे का ख्याल करना है, 4 पाई नहीं उठानी। किसी चिड़ी का मैंने पैर देख लिया तो तेरा पैर काट दूंगा। 40वें वाले दिन जिस दिन खत्म शरीफ है ना, उसी दिन निकाह करना है। बड़ा रोका मैंने भी, अबू भी ऐसी भी कोई बात नहीं यार, तू चुप कर रहे, तू चुप कर, मैंने अपने दिल को खुश करना है, तूने मेरे दिल को खुश किया हुआ है। क्योंकि कमाता है, मकबूल था तो खिदमत भी बड़ी करता था मैं अपनी माँ को। आपके तो सामने था, आप तो मेरे सामने पैदा हुए हैं, जवान हुए हैं, सब कुछ हुआ। तो रहीम बख्श तो अच्छी तरह मुझे जानते थे। वो जनाब 15 दिन के बाद गए मेरी फुफ्फो के पास। मेरी फुफ्फो जो थी वो बड़ी थी अबू से, तो हमारे बड़े जो होते हैं ना लोधी खानदान के, वो छोटों को गालियां निकाल लेते, ये रवाज है। और वो छोटे गुस्सा नहीं करते, बड़ा गाली निकालेगा, छोटा गुस्सा नहीं करेगा। गालियां निकाली कि तू 1.25 महीना करके तो जाली ला के आ जा। अब आ गया कि वहां जाकर मैंने शादी करनी, गालियां खाई, चल पड़ा सड़कों चचा के पास। वो इससे छोटा था, लड़की को पकड़ा बाजू से, उसने कहा जा तेरा ताया, मैं क्या करूं। दिया, बस 40वें का खत्म दिया। कहता भी इधर को मुंह काट लो, ये मेरे साले थे सर, ये मियाँ नाराज हो गए, दुनिया सारी नाराज कि इतना भी बेबाक इंसान नहीं होना चाहिए कि चल कल कर लेता हूँ, तो नहीं मैं तो अभी करनी है भाई, 40वें वाले दिन ही शादी करनी। शादी होगी इनका। तो लड़की इस बात पे राजी थी जी? लड़की इस बात पे राजी थी? बात खत्म होने से पड़ी। अच्छा।
وہ جناب لڑکی ایسی تھی کہ اسے میں نے مارا تھا، میں نے اسے یعنی کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا. اسے وہ بات یاد تھی. یہاں آ کے وہ پھنس گئی، اکیلی تھی، نہ ماں تھی پاس نہ باپ تھا. تایا تھا، وہ باپ بھی بنا ہوا تھا، زیور بھی بن رہے تھے، کپڑے بھی بن رہے تھے. تو میں نے کہا ایک دن، وہ بیٹا بھی کافی سارا بڑا ہو گیا، میں نے کہا دیکھو باپ، میں نے کبھی تجھے مارا نہیں، میں اس لیے کہ چچا کی مہربانی کی حد نہیں. اس نے بازو پکڑایا، تیرا میرے باپ کو لے جاؤ، تجھے کاٹ دوں، مار دوں، کچھ کروں، چچا تو دیکھ نہیں رہا. لیکن میں نے یہ بھی نہیں کیا، کہا تجھے فٹے میں بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. لیکن یہ بتا تو مجھے بلاتی نہیں، مجھے پوچھتی نہیں، میرے ساتھ باتیں نہیں. کہتے ہیں یاد ہے تو نے مجھے مارا؟ میں نے کہا یاد ہے بھائی، مارا تو تھا، تو پانی نہیں دیتی تھی، میں نے مارا تھا. انہوں نے کہا بس تو نے پھر تیرے پاس وہ گئے تھے صاحب کے تو شادی اس کے ساتھ کر لے. میں نے کہا ہاں گئے تھے. تو بھاگ گیا تھا؟ میں جی میں بھاگ گیا. انہوں نے کہا پھر میں اس وقت بھاگی ہوئی تھی، اب بھی بھاگی ہوئی، میں تجھے قبول نہیں کر سکتی. اچھا. صاحب نے کہا تو پھر ہاں کیوں کی؟ اس نے کہا بس میرا شیر یوں کرایا ہے نا، زبردستی کروایا. میں آپ تو مجھے بہت ہی زیادہ جانتے ہیں. میں نے کہا پھر مجھے شادی کی اجازت دے دے. یہ خان جتنے تھے حویلی والے، یہ تو سب کہتے تھے میں دیتا ہوں، میں بے شک تیسری شادی میں دیتا ہوں، کیونکہ میں ماشاءاللہ کماؤ بیٹا تو تھا، تو سب کہتے تھے کہ میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں. تو بہرحال یہ شادی تیسری پھر اس وجہ سے ہو گئی کہ جب یہ آئی، اس کی سرکار کی ماما آئی نا، تو 2 لڑکیاں آئیں. جب گھر گئی تو میں لے گیا، وہ آئیں کہتی ہیں کہ آپ کی جو وہ ہے نا کہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دوسری کو، سوکن. آپ کی جو سوکن ہے 3 لڑکیوں کو تو وہ مار چکی ہے. لمبا پاتی ہے، پھر مار تگڑی تھی بہت. تو اس کی والدہ نے کہا کہ ایسا کریں آپ صبح ساتھ آئیں، آپ دونوں بھی صبح ساتھ آئیں. نہیں صبح نہیں بھائی آپ ساتھ. آپ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے. انہوں نے جا کہا کہ ہاں چلیں دیکھ رہے ہیں، اسے آگے دیکھ رہے ہیں. اس نے 10 روپے اٹھائے اور یہ دونوں لڑکیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب سونے چلیں گے. آج بہتی جی کو بڑی مار پڑے گی، یہ تو معاف کرتی نہیں. وہ بھی مجھے بعد میں کہتی کہ میں بھی اندر سے تیار تھی، بالکل بیٹھی ہوئی. تو جب گئے تو اس نے 10 روپے نکالے اور یہ کہا کہ انسان نہیں فرشتہ ہے، مجبور ہوں چھوڑ رہی. میں نے ایسا اچھی نیت کا انسان دیکھا ہی نہیں. میرے سگے تائے کا بیٹا ہے، لیکن میری ایک خاص وجہ ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا. تجھے مبارک ہو، میں صبح چلی جاؤں، یہ میرا پہلے وعدہ ہے. صبح تجھے کوئی لینے آئے گا، مجھے بھی کوئی چھوڑنے چلے جائے. اور ایسا ہی ہوا بیٹی پھر مریم کہ صبح یہ سرفراز کی امی کو لینے آئے تو اسے سرفراز خان کا چچا شیر خان یہ چھوڑنے چلا گیا. اچھا بابا جی، وقت خان صاحب ہم مجبوری ہے، قلیل ہے، تو آخری جو ہے وہ ہم آپ سے ایک فرمائش کریں گے کہ آپ بزرگ ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ بھی متاثر ہے، کم ہو گئی ہے. تو آپ جیسے اور بھی 90 سالہ 85 کے 80 کے بزرگ ہوں گے، تو ان کی حالات حاضرہ جو چل رہا ہوتا ہے، جب بندہ بزرگ ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے سے تنگ ہو جاتا ہے، تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس حوالہ سے بھی کوئی آپ نے
कुछ कलाम लिखा है। ये सच पूछेंगे आप ना, मामूली भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ठंडी रोटी देखी नहीं। अच्छा मैंने नहीं देखी ठंडी रोटी, मेरे सामने आई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मतलब खातर तवाज़ो आपकी अच्छी हो रही है ना। हाँ। जी गरम गरम और मेरे धुले हुए कपड़े मुकम्मल तैयार वो पड़े होते हैं, जिस वक्त मर्जी बदल लूं। नंबर 3, सरफराज आया, अबू पैसे खत्म तो नहीं हुए? नहीं भाई, चलो एक बार टाइम से नहीं पूछा, दुकान पर गया तो पोते को अहमद को इसने कहा हुआ सरफराज ने कि दादा आए, उसका बटुआ निकाल। अच्छा और उसे मुंह तक भर दे। अच्छा, मुंह तक भर दे। बस मैं जो कभी जब जाता हूँ दुकान पर, तो कभी तो मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं, कभी कार पर भी ले जाते हैं, या फिर रिक्शे पर भी चला जाता हूँ। तो वो जो अहमद है, अहमद फराज, इसका नाम है फराज अहमद खान, उसका नाम है अहमद फराज खान। तो वो फौरन बटुआ निकालता है। अच्छा और वो अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद प्रोग्राम जो है वो अपने। मेरा भी सवाल होगा। ठीक हो, आप पहले कर लें। आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहला शेर कब और कहाँ और क्या कहा था? अच्छा हाँ। बेटे, शेर का तो मतलब फिर शेर ही होना चाहिए, नहीं शेर ही होना चाहिए। शेर तो ये नहीं याद, पहले तो मैं खुद यानी कह चुका हूँ कि हार किनारे सारे मीने गरे मारे, ये शेर तो मतलब नहीं बाद थे, में अच्छे से समझाइएगा मुझे। बाद में जब शेर बने तो फिर मेरा पहला शेर नहीं, बल्कि वो गजल बन गई। अच्छा कि क्या तेरे शहर ने वफा की, क्या तेरे शहर ने वफा की। अच्छा। अरे किस लिए इस कदर जफा की, संग थे होके खाके पा बिखरे, यूं रस्म इश्क ने अदा की। वाह। संग थे होके खाके पा बिखरे, यूं रस्म इश्क ने अदा किया। तेरी आंखों से एक दिन पीती, तेरी आंखों से एक दिन पीती, उम्र भर के लिए सजा की है। लुट गई चिराग सब मता अपनी, ऐसे सखियों के घर सदा की। और ये तो जो जब 10वीं जमात में था तो वो शायर था अपना, शायर था बड़ा, वो बुलाया हेड मास्टर आसिम साहब ने, वो आया तो शायर का भी नाम आ जाएगा मुझे। उसने किताब लिखी थी, तो हम लड़के नीचे थे। अच्छा। तो स्टेज पर सब लोग बैठे हुए थे, तो कहा कि हाँ सुनाए आप, अभी नाम आएगा मुझे याद। शाहनामा करबला उन्होंने लिखा था, शाहनामा करबला। उन्होंने वो शेर कहा, तो जब किताब पूरी उन्होंने सुनाई तो मामू कहने लगे हेडमास्टर साहब से, आसिम साहब ये मेरे वाला जो भांजा है ना, ये सारी हर किताब पढ़ता है। अच्छा। और कमाल कर देता है, कमाल कर देता है। तो क्या ख्याल है? वो कहने लगे कि अब्बू हीर के बड़े शौकीन है, ये हीर भी पढ़ लेता है। उसने कहा है कमाल पढ़ लेता है। अच्छा, मादरत के साथ ना वो भूल ना जाए, प्रोग्राम भी थोड़ा आपने याद दिला दिया। हीर जो है ना वो कोई एक शेर गुनगुना के पढ़ दें। चलो ऐसे कर देते। वो तो जो आना जी के रांझा जो था ना, हाँ, वो खेड़े में जब पहुंचा, खेड़े गांव था, तो पूछता हीर का घर, वो हीर के दरवाजे के सामने चला गया और वहां जाकर सदा तो सहती जो थी वो चीने का वो कोला सा भर के लेके आई। तो इनके पास ये होता है एक ठूठा सा वो, हाँ, वो ब्लैक कलर वाला, आज ब्लैक कलर वाला, और वो शरारतन थी और इसका मकसद था शरारत। ये समझ तो गया था, हीर को भी इसने देख लिया कि वो आ रही थी पीछे, अब इसने खड़े होना था, उसने वो ठूठा उसमें उठाया ना, इसने वो छोड़ दिया, वो नीचे गिरा, टूट गया।
कहता मेरा टूटा तोड़ दिया, कासा कासा, अच्छा। कासा तोड़ दिया, शोर मच गया, मेरा कासा निकालो। उसने कहा ये टूट गया। उन्हें कहा फिर मैं क्या करूं, कासा निकालो मेरा। ये रफड़ पड़ गया। ये उसे कहने लगी वैसे सही नहीं बोला नहीं जाना मुझसे सही, कोशिश नमूना पेश करूंगा। गया नाल तकदीर दे अज ठूठा, ले जा साथों कीमत मट दी वे, तकदीर अल्लाह दिन कौन मोड़े, हाय तकदीर पहाड़ पलट दी वे, आदम हवा नू कढ बेश्त विचों, तकदीर जमीन ते सट दी वे, सुलेमान जोखे बठ माचियां दे, हाय तख्तों चा तकदीर पलट दी वे। है वक्त जबान टाइम बस ठीक हो गया। नादरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल एंड पर पहुंच चुका है। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मोहम्मद खान चिराग साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया और खान साहब ने हमें बहुत कुछ सुनाया हर हवाले से। ये अभी भी तैयार हैं, अभी और भी ये बात करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि एक बात छोटी सी कर रहे हैं कि गुलनाज का और रानिया का शुक्रिया जरूर अदा करना है जिन्होंने बड़ी खुशी से आपका इंतजार किया। अच्छा, और मेजबान जी, तो हम गुलनाज बेटी का और रानिया बेटी का उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज की हमारी प्रोडक्शन टीम के हमारे जो इंचार्ज है नलैन मुस्तफ़ा, इनके साथ मिलकर उन्होंने हमारे स्टूडियो को जो है वो डेकोरेट भी किया है और हमारा उन्होंने हर तरह से फैसिलिटेट किया है। उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह ताला इसी वक्त के मुताबिक 8 बजे इंशाल्लाह शुरू होगा। तो हमारे नेक्स्ट जो मेहमान होंगे उनका तारफ़ जो है वो है मोहम्मद आसफ़ खान उर्फ शमू, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमारे क्वालिफाई कोच हैं और ट्रेनर हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और हमारी हवेली लखा की 2 बच्चियां जो हैं वो तैयार होकर मरियम पीसीबी में चली गई हैं। अच्छा, हाँ, तो वो कौमी क्रिकेट टीम में खेल रही हैं। मुख्तलिफ अभी उनके ट्रेनिंग के मराहल चल रहे हैं। मतलब तो अगला प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टेड होने इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह वो प्रोग्राम हम करेंगे। तो अपने मेज़बान जो है मोहम्मद अहमद साजिद और मरियम अमीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।